صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما تسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاتوا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلم إن الله جل في الجنة يعفونا بأسنا وليا في الآخرة ويسنه إنسي ورزقنا عوة وفنا من أتهم الشر في سمرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فضل سيدنا وكيل مقدم محمد وعلي وسادتنا بعنبي بالمكرمين جميعا الله يغفر ويغفر الجنة وفعنا بسنة وغيرهم علومهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فضل سيدنا وبارك صاحب فسأل الرحمن والتصل عبد الله بارس وسوره الكريم أجمعين أن غافره في الجنة وفونا بسنة ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الأولياء والشهداء والصلاة الراشدين والوالدين ومشايخنا وعلى ذكرنا جل صلاة عبادنا من الرسول نسمد أن الله يغفرهم في الجنة وفونا بسنة وغيرهم علومهم في الدنيا الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة بالقبول وتامة كل سماء منصر شن الله ربنا في الآخرة عافية لكل شر جالبا خيرا ونهبابنا شيخنا في ديانة وعافية ولن يتن الله لم يخلوبنا خليبنا ما تقى الهدى ولا فوق موت على دين الإسلام إلى منة ولا امتحان بهك سيدي ولا ناكت صالحا لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدنيا وفينا ونجو في يوم السيدة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطان سبحانك ونسأل عليك كما فأنسألك الحمد وتذكر الله الحمد لله الحمد وبعد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله من على أنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستعوذك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شر ويسرا. اللهم إنسان وإن فيك نافيك وأمانك وأيادك جواري من كل شيطان مريد الجبارين عن ودين أديبك من شر لسر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحرقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وسيمتنا دائما في نهار ولما أنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجل جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال متابعة والله رغبتنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان رسالة وما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم الذين حد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وأملا صالحا ولسانا طيبا مباركا فيه والشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلومه في الدارين آمين. لقوله buka halaman 45 dulu. Nah, kita membahas masalah sholat sedikit. Hikmah yang terbesar daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu adalah intinya beliau menerima hadiah, yaitu sholat lima waktu. Nah, ini. Dan sholat lima waktu ini adalah cara agar kita juga bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa langsung melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita bisa melihat Nabi kita Allah Subhanahu Wa Taala yang laisa kami syai'un, tapi dengan sholat lima waktu. Nah, dan sholat lima waktu tersebut ya adalah kalau dilaksanakan ya secara zahir dan secara batin, maka jadilah hamba tadi akan Allah beri anugerah juga seakan-akan hamba tadi bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi melihat bukan mata. Rasulullah SAW dengan seluruh jasadnya melihat zat Allah yang laisa kami syai'un. Tapi kalau kita ini umatnya bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata hati kita. Itulah karena seseorang yang salat zahirnya itu benar dan berusaha untuk memperbaiki batin salat, maka dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yaitu maqam ihsan. Maqam ihsan itu adalah beribadah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Nah, cuma dengan bukan matanya, tapi dengan hatinya. Nah, kalau dia tidak bisa ketika beribadah itu melihat Allah, maka minimal Allah berikan rasa seakan-akan dia bisa berasa dalam hatinya, seakan-akan dia berasa didengar, lagi diperhatikan, ya, diperhatikan Allah Subhanahu, lagi diintai, seakan lagi dilihat Allah, seakan lagi didengar Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa ibadah yang dia kerjakan. Nah, itu seseorang tidak bisa melaksanakan salawat lima waktu itu dengan penuh hati, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dia terlebih dahulu ya paham apa itu salat lima waktu. Nah, di sini. Nah, kita baca ya. Nah, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Nah, makanya kan mendirikan. Namanya mendirikan itu berarti ditegakkan, dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Pada kawasa asalan, apalagi umpatan dakawa. Nah, kadang ada orang bertakun, aku aja sembahyang 5 waktu, cuma apa aja hati ini asa pusang terus aja. Asa maksiat ningali ya dihindari. Nah, atau ada yang mengatakan kurang sembahyang ya, tapi maksiat jalan terus ya. Nah, itu. Jadi kira-kira ya kenapa alasannya seseorang yang ya maksiatnya terus-menerus padahal dia itu melaksanakan salat jalan, maksiat jalan. Ya, bukan masalah yang salah bukan salatnya, tapi orangnya belum benar melaksanakan salat. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, kata Rasulullah SAW, sebagaimana aku salat.
Kalau seseorang bisa melaksanakan sholat lima waktu sebagaimana Nabi Muhammad SAW, itu pian, dunia ini bahkan keluarga itu, ya, tidak dipandang lagi sudah. Makanya Rasulullah SAW ketika waktu sholat tiba berkata kepada Sayyidina Bilal, "Arihna ya Bilal, cepati ya Bilal, tenangkan hati, senangkan hati kami, berikan hati kami kegembiraan dengan sholat." Itu Rasulullah SAW. Makanya di antara hobi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah paling disenangi adalah melaksanakan sholat. Nah itu. Jadi kita berapa tahun sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj ini? Sebatas mana rasa kita dengan sholat lima waktu ini? Apakah sebatas biasa-biasa saja? Ya, kalau biasa-biasa saja, ini khawatir kita akan meninggalkan sholat lima waktu. Atau merasa masih berat. Jadinya, wah asa ya kada wajib pada sembahyang dia. Wajib benar ya. Atau sudah ada malah sedikit-sedikit perubahan setiap tahun dia menghadiri melaksanakan peringkat Isra Mi'raj, itu mulai hatinya itu ada tertanam dalam hati ketika sholat itu sangat luar biasa gembiranya. Hanya mendengar azan sudah hatinya berbunga-bunga Ustaz kita. Oh Allah, marhaba ya Allah, siap ya Allah, siap ya Allah, siap ya Allah. Ada yang pas aja Allah Akbar, ya azan pulangan dia. Hanya cepat mana waktunya. La ilaha illallah. Jauh lagi. Masya Allah. Siap ya Allah. Giliran bini mengiau. Wah. Nahap mana? Mana yang? Masya Allah. Giliran ayang beb mengiau ya ada semangat benar. Nah, ini giliran Allah mengiau dengan azan. Allahu Akbar. Lebih semangat sih ini. Ya Allah. Mungkin harus berbagi duit kali. Ya, yang hadir sembahyang awal waktu dapat duit 1 juta. Wah, kira-kira sejam dahulu, 2 jam dahulu hadir dah. Ya, cuma rasa itu kita makanya aja ulama ada ulama yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, aku bermujahadah melawan nafsuku ini selama 20 tahun, akhirnya aku mendapatkan kelezatan ibadah itu selama 20 tahun. Jadi tidak segampang orang itu melawan nafsunya sehingga tunduk. Nafsu itu seakan tunduk. Nah, maka kalau kita nafsu kita itu tunduk dengan nafsu. Nah, bukunya berat untuk ibadah itu seakan berat. Tapi kalau menggawi dunia ringan. Tapi kalau ibadah tuh kayak berat, berpikir 2 kali. Tapi kalau masalah dunia kada berpikir lagi dah. Soalnya hasil maksud kisahnya nih. Nah itu Bang. Nah, jadi kita usahakan di ulama setiap tahun melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Apakah kita sudah ada rasa hati kita ini ada sedikitlah mendapatkan makam ihsan. Itu penting kita karena makam ihsan ini adalah kedudukan di sisi Allah yang merupakan tergantung ketika hamba seapa ingin mendapatkan makam ihsan di dunia ini, sekedar itu juga dia akan mendapatkan kelezatan nikmat yang paling lezat di surganya Allah nanti, yaitu adalah memandang zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kalau makam ihsan ini kada dapat, maka ini akan tidak nikmat. Di surga itu sebenarnya nikmat, tapi ketika kada makam ma'rifat di dunia ini dapat, maka di dunia sudah di tempat yang nyaman, kada nyaman juga. Kita rancak mendengar ya Rasulullah, orang yang masuk surga itu mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena di dunia ada satu waktu yang lupa daripada mengingat Allah. Maksudnya apa? Orang itu pada sembahyang juga, puasa juga, haji juga, zakat juga, mampu. Tapi kenapa mendapatkan kerugian di surganya Allah? Karena hatinya terdinding daripada
orang yang menciptakannya, orang yang memudahkan dia untuk beramal soleh. Masih terpandang amalnya, ada terpandang siapa yang memudahkan, menolong dia ketika beramal ibadah, terutama sholat 5 waktu. Nah itu, Masya Allah. Dia mudah-mudahan tidaklah keluar bulan Rajab ini kita hadir sebulanan Isra Mi'raj dimanapun, mudahan di ulama Allah berikan sedikit saja makam ihsan dalam hati kita ini. Akhirnya kita bisa merasakan bagaimana kehusuan, kehadiran, sholat ulama-ulama dahulu itu ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah para ulama, kebanyakan daripada zuriat Nabi kita Muhammad SAW, mereka dapatkan futuh, terbuka hijab. Apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa, mereka bergerak, berdiam, itu semuanya tidak lepas daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka mendapatkan intisari daripada salat. Wa aqimis salata li dzikri. Aqimis salata li dzikri. Laksanakan salat 5 waktu ya Allah Taala. Ya, wahai kekasih Muhammad, pasti aku akan ingat kepada engkau. Ketika Allah ingat kepada hambanya, maka hamba pasti tidak akan bisa lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita beribadah, kita lagi diingat Allah, tapi kita kada sadar kita lagi diingat Allah. Orang banyak merasa inya yang ingat kepada Allah, tapi jarang orang yang merasakan bahwasanya inya lagi diingat Allah. Rasa ini harus kita timbulkan dalam hati kita. Ketika berzikir, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Zahirnya kita yang istighfar. Hakikatnya Allah yang mengingat kita, mengingatkan kita, hambaku, mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, kita sholat seakan sholatlah hambaku, maka aku akan memberi engkau rahmat, keampunan, keselamatan dunia akhirat. Seakan-akan dia ketika sholat dan ibadah yang lainnya itu ingat seakan Allah yang memerintahkan dia untuk melaksanakan perintah ibadah tersebut. Nah, ini rasa ini. Kalau orang bisa rasa ini, Masya Allah, itu luar biasa sudah. Maka dia tidak akan peduli. Cemoohan orang yang mencemooh. Inya kada peduli hinaan siapapun. Inya kada peduli orang kada mendukung dia. Inya kada peduli walaupun artinya dalam keadaan susah. Dia pedulinya. Gitu Allah yarham berita sekumpul tanah. Masya Allah, luar biasa Sidin. Sidin termasuk orang yang telah mendapatkan makam ihsan. Masya Allah. Garingnya nikmat. Garingnya nikmat. Mungkin kita garing ada sakit juga. Dalam keadaan sakit, beliau tetap sholat 5 waktu. Dalam sholat dan sakit, beliau tetap kada meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Jadi ini pelajaran. Kenapa? Karena sudah orang mendapatkan makam ihsan, kelezatan dalam ibadah. Nah, makan dan minum, kalau orang sudah mendapatkan makam ihsan ibadah ini, makan dan minum itu kada terasa nikmat lagi. Bahkan bini pun tidak nikmat lagi, nikmat ibadah. Cuma jangan dulu alih kita. Udah Tuhan ada apa? Lagi bahaya kena. Nah, ditahan-tahan aja dulu. Nah, jadi ini yang harus kita ambil intisari daripada, makanya ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Nih, linuriyahu min ayati, ini hikmah kata Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan. Makanya orang kata kau mendapatkan ma'rifat kecuali Isra dulu, berjalan. Berjalan ini kada kawanya kecuali ada sangunya dulu. Sangunya apa? Hatinya harus bersih dulu. Bersih zahir, apalagi batinnya harus bersih. Ada kawa. Orang kalau berjalan itu kemanapun pasti ada sangu. Maka sangu orang ingin berjalan menuju rahmat Allah,
ingin ma'rifat kepada Allah, sudah ingat Allah, yang akhirnya hamba tidak akan lupa kepada Allah, pasti akan membersihkan zahir dan batin. Makanya usahakan dia kalau membasuh apapun, piring kah, membasuh lantai kah, menyapu kah, itu ingat ya Allah sebagaimana membersihkan piring, membersihkan lantai, membersihkan kendaraan, membersihkan awak ulun nih mandi atau wudu atau mandi wajib atau mandi sunnah, apapun membersihkan, baik itu diri kita secara zahir kita bisa dengan mandi atau yang lainnya, maka hati kita harus kita kontakkan, ya Allah bersihkan batin ulun juga ya Allah. Jarang orang yang kayak itu hati, jadi harus kita latih. Orang bahari itu memohon kepada Allah bukan hanya waktu sembahyang, tutung berdoa tengah malam, setiap waktu, setiap saat minta kepada Allah kebersihan. Ya, dalam segala keadaan. Nah, bagaimana kada cepat mereka dapat ma'rifat? Ya, namun kita wayah-wayah meminta, jadi lambat juga dapatnya. Nah, itu jadi harus latihan. Ya, latihan. Nah, ketika orang sudah dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan zahir dan batinnya, maka ya, jadilah seseorang itu membuktikan bahwasanya dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika membuktikan dirinya adalah hamba Allah, pastinya akan melaksanakan apa yang disuruh Allah. Yang jelas dulu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu mudah. Kalau itu tertinggal, kada datang keuntungan. Sunnah-sunnah itu adalah keuntungan. Kalau modal tertinggal, orang tuh nah anak untung, modalnya habis, kira-kira Allah buntung lah. Yang ada buntung, yang ada rugi. Jadi penting sholat 5 waktu ini jadikan kehidupan kita. Hanya Rasulullah SAW, sholat 5 waktu ini menempati kepala pada jasad kita. Kalau kita kada sholat 5 waktu, berarti kita kada berkepala. Kalau orang kada berkepala berarti apa? Mati. Walaupun zahirnya sehat, walaupun zahirnya berkepala. Ketika orang itu kada sholat, maka la tibara di hayatih. Tidak ada dianggap apa-apa kehidupannya. Dianggap orang itu adalah mayit, jenazah, nah, atau hantu. Nah, jadi jadikan sholat 5 waktu adalah nyawa kita. Kalau aku pada sholat 5 waktu, aku tidak ada arti hidup di dunia ini. Harusnya kayak itu. Sebagai kaidah orang Wahine kan, laula pulus, nah lahalakan nufus ya. Yang kada ada duit mampus ya. Harusnya mau kada beribadah aku mati. Nah itu ini kita bila kada ada duit pusing kepala. Harusnya bila kada sembahyang kada ibadah aku stres pusing nak dibalik. Nah itu. Jadi ketenangan yang hakiki bukan banyak harta, bukan istri cantik, bukan rumah mewah, bukan serba mewah, akan tetapi sekedar apa kita mempunyai ma'rifat kepada Allah, sekedar itulah kita akan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi penting. Nah, ketika seorang hamba tadi benar melaksanakan yang wajibnya, lalu ditambahnya dengan yang sunnah-sunnah, jadilah seseorang itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ya rahmah kita sepompol. Lalu untuk mendapatkan makam yang di sisi Allah kewalian, itu pasti orang itu bangun di tengah malam. Karena pelantikan wali itu di malam hari. Kalau pelantikan wali kota di siang hari, di malam hari. Presiden, ya, gubernur, wali kota itu siang hari. Ada orang mencucukkan RT RW, ya, itu di malam hari ada. Tapi kalau pemilihan wali Allah, siapa yang daftar jadi wali Allah Ta'ala terbuka setiap malam, terutama setiap malam Jumat. Itu dari azan maghrib sampai azan subuh, panjang waktunya jadi wali Allah. Ayo, siapa yang daftar? Ya. Nah, jadi usahakan, iya, anak-anak kita latih. Padahal lo bisa anak tuh kan bangun akan tahajud deh. Yang mau minta, ada ulun bangun balah genala tahajud aja. Ulun bangun akan kena bahaya tahajud ya. Nah, karena kita mencontohkan, ya tanpa secara langsung kita kadang membawainya. Kita yang mencontohkan sholat tahajud. Jadi Allah yang menggerakkan hati anak kita untuk tahajud. Mau kita membawainya,
bisanya merajuk, bisa beralas sama siapa, akhirnya kita kecewa. Biar orang Bahari itu lebih mencontohkan kepada anak-anaknya daripada banyak pandir. Karena mencontohkan itu lebih berkesan di hati anak cucu kita daripada sekedar pandir. Ya, ada juga kalau dibawa karena bila ikam tahajud kena diberi duit. Nah, bisa juga ada bapak ya, untuk melatih. Nah, tapi kalau udah ganal, alih kena aku nak tahajud bae, asapian kawinakan. Nah, tangalih teganal sedikit. Jadi melatih lagi harus ya, jadi ringan aja hadiahnya. Lain duit 10.000, 30.000, udah ganal pian, alih urusannya kena. Orang kendaraan bahaya, karena tahajud melapahi. Nah, lagi halus dilatih itu. Nah, jadi ya kita usahakanlah kita lawani hawa nafsu kita. Ya, untuk meraih setiap malam jangan kada bangun. Untuk kita dapat agar di sisi Allah kita dapat catatan sebagai kekasih Allah. Nah, kemudian ya, ketika orang itu sudah menjadi kekasih Allah, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dia akan dipelihara Allah. Batisnya itu tidak akan terinjak kecuali tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Ini nah, orang hadir Isra Mi'raj, hati-hati. Hikmahnya ada kada buahnya. Mun masih aja karaoke, ya ke tempat yang maksiat, berarti bekasnya Isra Mi'raj kada ada. Padahal Isra Mi'raj hikmahnya banyak, diantaranya Rasulullah dia tidak pernah menginjakkan kaki beliau kecuali dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, ke tempat-tempat yang baik, silaturahim, jenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, untuk mengabulkan hajat orang, pokoknya ibadah. Nah, itu tanda orang yang dicintai Allah. Itu pasti kalau diingat Allah, dicintai Allah, maka hamba tadi kada kawanya kemana-mana kecuali ke tempat yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jadi orang-orang yang dicintai Allah. Mau mencintai Allah berataan bisa, tapi kalau dicintai Allah tidak semua orang dicintai Allah. Nah, mudah-mudahan kita dicintai Allah. Iya. Nah, itu. Kemudian alladzi barakna haulahu, orang yang benar-benar dia dicintai Allah pasti akan mendatangkan keberkatan. Di rumah saja mendatangkan keberkatan. Ia bisa mengingatkan keluarganya untuk ingat kepada Allah tanpa diperintahkan, hanya dengan contoh. Karena orang yang dicintai Allah maka akan berberkat. Ya, bisa ini mengajak orang ingat kepada Allah, berarti orang itu dicintai Allah, dibimbing Allah. Apalagi yang maksiat bisa bertobat, yang kafir masuk Islam, ini keberkatannya luar biasa. Itulah Allah yarhamu guru tak sompol, orang yang kafir masuk Islam, orang yang maksiat bertobat. Karena apa? Ma'rifatnya dicintai Allah, itu cintanya Allah pada beliau sangat luar biasa. Kenapa? Sidin Iwapa yang mujahadah non-stop mencari, bahasa kitanya tuh mencuri hati. Naudzubillah, Allah bahati. Ibaratnya tuh bagaimana caranya Allah ini cinta anakku ya guru. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat tahajud. Akhirnya sudah dicintai. Nah, ini luar biasa ya lagi, berberkat lagi. Nah, di mana-mana hartanya berberkat. Ada kawa hartanya digunakan kecuali kepada yang baik. Pasti membantu agama, pasti menolongi keluarga yang susah, pasti menolongi tetangga yang susah. Kada mau hartanya dikeluarkan kecuali yang baik. Makanya di ulama, harta yang berat dikeluarkan kebaikan itu harta yang bermasalah. Kalau harta yang berberkat halal, pasti nyaman untuk kebaikan, nyaman untuk amal. Padahal kenapa nyaman? Karena untuk amal jarihnya juga, bukan untuk orang lain. Dia membantu masjid, membantu pesantren, membantu tempat-tempat amal jariah. Bukan yang untung yang punya tempat, ada yang menyumbang yang untung. Wah, duitku berkurang, nyaman sidin ya, nyaman buan pesantren, nyaman buan masjid, nyaman buan ini, nyaman masyarakat. Tapi duitku dohirnya, ya hakikatnya untuk yang menyumbang. Ya, waman amina sholihan fali nafsih ya ta'ala.
Siapa yang beramal soleh untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya, untuk keselamatan dirinya, untuk sambungnya amal dia, walaupun ia meninggal dunia jasadnya, tapi pahalanya mengalir sampai kepada alam kekuburannya. Nah ini, itu pasti berberkat, anak-anaknya akan berberkat, walaupun anak-anaknya jadi kada baik, tapi ketika orang tuanya dicintai Allah, maka anaknya itu akan bertobat kena. Mun kada melihat ketika hidup orang tuanya atau setelah meninggal orang tuanya, anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena orang tuanya berberkat, dicintai Allah. Nah ini. Dan yang terlebih hebat terakhir, linuriyahu min ayatina. Ini orang itu Allah berikan hatinya ya senantiasa tidak bisa lupa kepada Allah setiap detik, setiap saat. Nah ini kalau sudah mendapatkan ini anugerah, masya Allah. Alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan senantiasa di dunia, ya dikubur, di akhirat mereka tidak akan takut dan sedih. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, mereka mempersiapkan dirinya, ya, menjadi hamba Allah, membuktikan selaku jadi hamba Allah, dan sadar diri mereka adalah hamba Allah yang hina, tapi masih dimuliakan Allah untuk taat kepadanya, dan yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya yang benar-benar ikhlas terus beribadah kepadanya. Disitulah dia yakin orang-orang yang dicintai Allah itu ada takut hidup di dunia ini, bahkan dikubur sampai akhir, karena yakin kalau Allah cinta pasti Allah ridho dan menyelamatkan hambanya di dunia, dikubur sampai negeri akhirat. Nah mudahan hatinya kita mendapatkannya, cuma dibujurakan, iya, istinjanya bujur-bujur Pak kami, bahira bebasuhnya bujur-bujur, wudunya jangan asal-asalan, karena itu penting. Karena di akhir zaman orang itu sembahyang, puasa, haji, zakat, tapi disisa dikubur. Kenapa? Karena ajar Rasulullah, banyaknya umatku disisa dikubur karena bakami kada tiis, ada bujur-bujur bakami, asal basuh aja, padahal masih ada lagi, ya. Nah jadi harus hati-hati. Tapi jangan sampai menjadikan kita istinja itu jadi was-was. Jadi was-was itu ya lawas jadinya. Lawas kenapa? Karena banyak yang dibasuh. Padahal yang keluar, yang keluar dari kepala itu, dari lubangnya itu yang dibasuh. Jangan yang bila kadada kana najis itu di pipi, burit di pipi kena batis. Mun kada-kana hanya rasa kayaknya kana sapone najis. Karena mun kana itu kadada lain najis. Agama itu nyata karena najis batis hanya disiram. Karena najis ya landau kita, batis kita, tumit kita, tapi kita, sawar kita hanya dibasuh, hanya najis. Mun rasa agama kadang mandang rasa, berarti tidak najis. Nah jangan tertipu dengan setan kita. Setan itu itu ada najis ya, padahal ada simburnya, harusnya setumat kami membasuh, timbul lawas. Nyata deh tertipu karena kada belajar. Nah kalau belajar, mau belajar tahunya, ya pada mungkin ini akan menjadi was-was. Nah itu, jadi usahakan ya istinja kita dengan bujur. Ya makanya kalau orang di Hadramaut tuh ya, subhanallah, itu WC-nya kalau berduduk kan ada WC yang kalau berduduk itu memang ya ada banyunya. Kalau berduduk kan nyaman aja, jadi setel. Misalkan udah kami behira ada pincikan, shit bersihnya kada, tinggal kita basuh aja lagi. Kalau kita masih ada tahinya, kalau kita basuh itu tahi banyu yang cipratannya ke atas pipi burit kita itu najis. Kenapa? Karena di bawah belum bersih. Kalau di Hadramaut itu kalau berdangkak itu WC-nya kadada banyu, langsung plong berlubang. Kalau kita ada bajunya kada. Nah, mun ada bajunya wadah kita itu ketika kami bahira dibersihkan tahi kaminya dulu sampai bersih putih, hanya kita istinja. Jadi kada bermasalah. Nah, jadi jangan beristinja kami bahira itu tahinya masih betujuk,
Kamihnya masih ada warnanya, belum disiram, lalu istinja, cipratan karena aneh pipi burit, najis pipi burit kita. Ini perhatian. Lain yang berlubang dari julun. Dia derma tuh berlubang dia. Minyak langsung plong, jadi banyunya tuh hilang lah, tahinya hilang. Jadi kada ada cipratan tuh ada, jadinya langsung aja ke bawah. Nah itu di Hadramaut tuh yang bejungging tuh nah. Ya. Rasanya yang berduduk tuh jarang adalah. Hampir ada berduduk lah. Adalah. Ya, duduk tuh hampir ada di Hadramaut di dalam Mustafa itu WC berdangkak dua. Ada yang berduduk aja. Ya cuma pulang dua langsung kada bebanyu. Jadi kada ada apa? Nyaman. Ya, kada ya, walau pokoknya kalau bebanyu juga tadi harus dipicik. Tahinya hilangkan dulu, kami hilangkannya kita basuh, kami tahi tadi. Cuma kalau bahira itu kami dulu dibersihkan di muka. Nah, udah bersih di muka itu tempat keluar kami, binian galakian hanyar tahinya dibasuh. Ya, jadi kita menyiram dari atas itu kada ada campuran najis, udah bersih. Nah, ini penting juga. Jarang diajarkan ini. Ya, sangat penting ini. Kalau istinja kada bujur, wudunya kada sah, walaupun sempurna. Pas membasuh muhanya, yang batas wajib tangannya pas, kepalanya pas, batisnya pas, istinjanya kada bujur, terima. Nah, itu walhasil kalau banyu itu bebanyu, ya maka kita bakami bahira bersihkan tahi kamihnya dulu. Ketika bersih kami tahinya, hanya kita baisin, ya kalau bakami langsung ya kepangan keluar kamih dibasuh. Itu begamat pelan-pelan, jangan asa simbur-simbur, santai aja. Kalau sebanyak-banyak sedikit aja yang kopat keluar itu dibasuh. Kecuali ingat terbang ke paha, terbang ke batis, nah berarti najis itu dibasuh juga. Mungkin ada terbang yang sedikit keluar, yang tepat keluar itu aja sekedarnya dibasuh sedikit aja sebenarnya. Cuma tadi tahi dan kamih yang sudah keluar di WC tadi dibasuh, dibersihkan dulu. Ini penting diingat, ini penting, sangat penting. Ya, karena Rasulullah SAW melewati kuburan dua kubur. Rasulullah SAW mengandak pelapah kurma, lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa pian? Waktu lihat kuburan atau dua orang kuburan itu pian mengambil pelapah kurma yang hijau, yang masih hatinya basah. Ya, diandak, ya Rasulullah, tadi aku lihat dirikan Allah Ta'ala, ya Rasulullah, lagi disiksa dalam kuburnya dua orang tadi. Yang pertama karena mengadu domba. Kedua karena kada bujur-bujur, istinjanya kada bersih. Nah, dan sabda lain dari Rasulullah SAW, tanazzahu anil baul, bujur-bujur, bersih-bersih daripada kamih, istinja. Fa inna amata adabil qabri bisababil baul atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena paling banyak siksa umatku di kubur itu gara-gara kada beres-beresnya dalam membersihkan kamihnya. Kalau orang salasil baul, ya Pak, binian misalkan istihadah, darah keluar terus, atau kantut terus, bak kamih titikan terus, ini kayak apa istinjanya? Ya, pertama harus masuk waktu dulu. Zuhur kah? Isya sudah. Ketika isya masuk, pokoknya kapan aja hendak sembahyang. Ketika masuk waktunya, hendaknya pertengahan kah? Hendak awalnya kah? Pokoknya syaratnya orang yang salisil baul, orang yang istihadah binian atau pekantut tarus itu harus masuk waktu dulu. Ketika masuk waktu, ini harus bersihkan. Kalau yang kami, kalau kantut apa yang dibersihkan? Ya, ini yang kami. Kalau akian kan kami, kalau binian kan darah keluar. Terus darah kan ada binian yang keluar darah terus. Padahal lewat waktunya. Padahal harusnya 15 hari selesai nih, 16, 17 keluar darah. Berarti itu bukan darah haid lagi, darah istihadah. Tetap wajib sembahyang. Cuma harus dibersihin najisnya. Caranya waktu masuk dibersihkan najisnya, kamihnya atau darahnya, lalu dibalut dengan pembalut. Kalau binian softtek. Kalau lakian ya dia anak diplastiki. Ya diikat, cuma jangan keras mengikatnya. Tidak ada lebih enak sirin. Ya bagaimana aja mengikat. Nah, ini halus mau diikat. Nah, itu. Jadi begamat saja. Nah, jadi itu langsung berwudu.
Ketika berwudu langsung sembahyang. Itu salat langsung. Jangan enak buruku dulu, enak minum dulu. Ada kawa ini istinjanya darurat. Ya, harus waktu sholat dibersihkan najisnya, kemudian langsung dibalut, kemudian langsung wudu dan langsung sembahyang. Nyersah sembahyangnya. Mun kurang antara 5 yang disebutkan tadi, ada yang habis wudu dah, lalu santai minum dulu, makan dulu, rokok dulu. Nah diulang-ulang dari bertambah. Kalau awak harus berturut-turut ya. Waktu sholat masuk kapan aja waktunya, waktu sholat pertengahan waktu kayaknya, pokoknya waktu sholat wajib. Bila nyala sembahyang berarti dibersihi dulu, dibalut, biar keluarnya itu kada kemana-mana, hanya ke tempat yang pembalut itu saja. Langsung wudu, langsung sembahyang. Walaupun ketika sembahyang binian darahnya keluar, lakian titikan kamihnya, ya. Kalau berkantut harusnya tadi. Bisa kantut, kalau berkantut kalau ditutupi itu, mau waktunya kayak itu tadi. Masuk waktu, langsung wudu, langsung sembahyang. Nah, walaupun berkantut terus keluar najis kita sembahyang, maka dimaaf. Karena ikut itu aturan agama. Bahas sembahyang udah aja, Allah pemaaf aja, bujur aja Allah pemaaf. Cuma kita empat aturan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi mudah-mudahan tidaklah keluar bulan Rajab ini kecuali Allah menjadikan kita, anak cucu kita, zuriat kita terutama dan kaum muslimin termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu sampai akhir hayatnya, dan kita diberikan semuanya makam ihsan. Ya, agar kita anggap sholat ini adalah kehidupan kita. Tanpa sholat kita tidak ada artinya hidup di dunia, walaupun berlimpah harta, walaupun terkenal, walaupun macam-macam. Nah, dan mudah-mudahan insyaallah kita Kamis akan datang, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, kita membahas masalah persiapan bulan suci Ramadan. Karena tidak sah puasa seseorang, bahkan tidak diterima kecualinya belajar ilmu puasa. Harus belajar ilmunya. Demikian anak haji umrah sebelum melaksanakan ibadah wajib belajar ilmunya. Mudahan ya kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, ya dimudahkan segala urusan kita, dibantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita di bulan sisa-sisa akhir Rajab ini dan sisa daripada bulan suci Sa'ban nanti. Dan mudah-mudahan kita disampaikan, dipanjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Ala hadini ya ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa shukran mazidah. Shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kehadirannya. Mohon doanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. La haula